प्यारे दोस्तों, माँ का दुध नवजन्मे बच्चे ਲਈ एक कुदरती वरतारा है। पर बहुत सारिया मावां अजकल इस तो बच्चों को खून वांझा रखदियां हैं। इसलिए संसार पद्धर ते हर साल 1 अगस्त तो 7 अगस्त तक विश्व छाती दुध चुंघाउण का हफ्ता मनाया जाता है। क्योंकि जिहड़ा माँ का दुध है ये बच्चे का मनुखी अधिकार है और ये बच्चे की मुढ़ली खुराक है अते संपूर्ण खुराक है जो कि इसनूं केवल इसकी खुराक तत्तां नूं ही पूरा नहीं करती सगों इसनूं बीमारियों तो भी बचाउंदी है, उसनूं सेहतमंद रखती है और उसका माँ नाल एक भावनात्मक संबंध भी कायम करती है। सो देखने च आया है कि जिहड़े बच्चों को माँ का दुध पिलाया जाता है उन्हां विच 5 साल तो घੱਟ उम्र की होने वाली मौतों की दर में काफ़ी कमी आती है। अजकल जिहड़ी मावां दुध नहीं पिलाउंदियां उहदे कई कारण हो सकते हैं, जिन्हां विचों एक कारण शहरीकरण हो रहा है, जिस कारण करके मावां कामकाजी हो गई हैं। मावां के कामकाजी होने करके ये मावां अपना दुध नहीं पिला सकदियां। दूसरा, कई बार उसका एक्सपीरियंस जो पिछला होंदा है वो माड़ा होंदा है। कईयां दा ये नकारात्मक रवैया है कि अगर वो बच्चे को दुध पिलावेगी तो उसकी सरीरक बनतर विच कोई कमी आ जाएगी। इस दे नाल ही कोई समाजिक सभाचारक ते आर्थिक तब्दीलियां भी ने जिहड़ियां उन्हां नूं इस तरह करन विच मजबूर करदियां हन। वैसे जिहड़ियां 2 बीमारियां साडे बच्चों च वेखण नूं मिलदियां हन वो है नमूनीआ ते दस्त। ये बीमारियां होर भी गंभीर रूप धारण करदियां ने जदों असी बच्चे नूं माँ का दुध पिलाउण दी बजाय बॉटल नाल बाजारी दुध पिलांदे हां। अजिहे बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। जिथे माँ के दुध पिलाउण वाले बच्चे सेहतमंद होंदे हैं उत्थे जिन्हां नूं माँ का दुध नहीं पिलाया जाता उन्हां विच नमूनीआ ते दस्त जिहड़ियां बीमारियां ने इन्हां दी संभावना बहुत ज़्यादा वध जाती है। संसार सेहत संस्था ने इस सिफारिश है कि जन्म तो जिन्नी जल्दी होवे बच्चे नूं माँ का दुध पिलाउणा शुरू कर देना चाहिए है, क्योंकि इस समय माँ नूं ज़्यादा मात्रा में दुध होंदा है अते इस विच जिहड़े सारे ही खुराकी तत्तां दे नाल नाल बच्चे नूं बीमारियों तो बचाउण वाले तत्त भी होंदे हैं। सो इस करके जरूरी है कि जिहड़ा बच्चे नूं ये दुध जिन्नी जल्दी हो लाया जाए। 6 महीने तक सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रैस्ट फीडिंग कराई जाए, मतलब कि सिर्फ बच्चे नूं दुध ही पिलाया जाए। आम करके कहा जाता है कि पानी पिलाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि दुध विच भी 88% लगभग जिहड़ा पानी हुंदा है, इस करके पानी की भी कोई जरूरत नहीं होती। 6 महीनों तो बाद बच्चे को उपरा खाना देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि 6 महीने तक जिहड़ा माँ का दुध है उसकी जिहड़ी जरूरतों पूरा करता है, उस तो बाद उसकी जरूरतां जिहड़ियां ने वध जांदियां हन। इस करके 6 महीनों तो बाद जिहड़ी खुराक जिहड़ा पूरक भोजन या मतलब जिन्होंने असीं कंप्लीमेंटरी जैसा कहते हैं वो भोजन देना जरूरी कर देना चाहिए है। जे हो सके तो बच्चे नूं माँ नूं घट्टो घट्ट 2 साल तक दुध चुंघाउणा जारी रखना चाहिए है। जेकर माँ गर्भवती हो भी गई है तो भी उसनूं अपना दुध चुंघाउणा जारी रखना चाहिए है, क्योंकि इस नाल जदों तक कि उसकी अगे जनेपा नहीं हो जाता। दुध चुंघाउण वालियां जिहड़ियां शुरुआत में कई बार देरी हो जाती है, उसका कारण माँ तो बच्चे की जनेपे में कोई होने वाली समस्यावां हो सकती हैं। कई बार परिवारक पाबंदियां होंदियां हैं कि तुसीं गुड़ती देने तो बाद वैसे जिसनूं देना नहीं चाहिए दुध नूं माँ का दुध देने विच जिहड़ी है वो देरी कर दी जाती है। कई बार तो कहा जाता है कि अगली रात के जिहड़े तारे ने जदों वो दिखाई देंगे उदों दुध देना शुरू करांगे।
ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਫੂਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਜੀਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਰਜੀ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਸਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਂ ਕੁਛ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, HIV ਅਤੇ ਤਪਦਿਕ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੁੰਘਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਦੀ, ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਲਾਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ 1992 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ, ਔਰ ਬੱਚੇ
ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ। ਧੰਨਵਾਦ।